So previously we discussed about buffer action mode, right? And we also know about what are the action modes are there. So now, so before explaining you about the buffer today, we will discuss something about the concept of synchronization. Okay. Okay. So what is the synchronization? Why the synchronization is used in the Tosca? And how can we achieve that? What are the different types of synchronization is? We will see in today's class. So basically, when I talk something about the synchronization, so first of all, what is the synchronization? We have to know. So people will say that it is not in synchronization. Please be in sync with others, right? Yes. Why the people talk in that kind of meaning? So basically, to have a proper understanding, right? To have a proper communication between the two objects. Now, why we are going to discuss the concept of synchronization is what are the two objects that we are having currently in front of us. That is, one of them is Tosca application and the other one is demo web shop application, for Uh, example. So now we are automating the demo web shop, right? Through the automation, Tosca automation tool. So when we are having these two objects and automating these two things, so two objects should be in synchro with each other, right? It means they should have a proper understanding and proper communication between them, right? yes. So that only the automation or whatever you are trying to do will be happening properly. But if there is any miscommunication or no proper understanding between that, I mean, if there is no proper synchro between two objects, then automatically the functionality, whatever you are trying to develop or execute, will not be working. So, few of the instances where the synchronization will be falling in your application is too fast. What I mean to say, see, is from Tosca point of view. Okay, Tosca is just an automated tool. It doesn't have any brain, right? It will just do whatever you ask to do it. So it will continuously to do step by step whatever you have asked. So it is only dependent on you how you are building your test cases. So if the application, I mean, is the demo web shop is not responding properly, sometimes what happens? I go back to the demo web shop. If you're having a network issue or bandwidth issue of a internet connectivity and the application is too slow, what will happen? If you open the application as well, it will buffer, right? Yes. It will keep on buffering. If the Mm, application is keep on buffering, you open the application. Tosca doesn't know whether the application is buffering or not. It will just simply directly go and try to perform the actions. But the control is not able to find in the application. So what will happen? Your test cases will start getting failed. So there might be lot of issues with the synchro. Are you understanding my point? yes. So tomorrow or day after tomorrow, Okay. your Tosca might be too slow because you have one minute. Okay. So 1 minute. So tomorrow or day after tomorrow, your Tosca might be too slow because you have used your system like anything. You have installed another applications. For example, your Tosca has become so slow, then your application is fast. If Tosca is slow and Tosca is performing very slowly, and what will happen? Both are not in the synchronization. Mm, Both should be in the same speed. Then only they will be able to achieve whatever we have asked to do. If either one of them is fast or one of them is slow, there would be no proper synchro between the two objects under test cases. Here, this will start getting filled. So, in order to overcome all these issues, we will be using the concept of synchronization.
Let us understand what is synchronization. So by using the external time, okay, as I told you before, we will be using some external time. So what we are asking to Tosca is, by giving some external time, we are saying to Tosca that please wait for some time until the application loads properly. Because see, please wait for this time. I mean, then only you please click on this. So please wait for this time is, so this is the input that we are going to give to Tosca when we are going to work on the synchro. Now this is the meaning of synchro, and we will see why we why we lecture the synchro. So for example, see how many types of synchro we have is, in order to achieve the concept of synchro, I will be using the action mode. Okay, there are see, if you see the action mode wait on, so using the action mode wait on, first of all, before using that, how many types of waits are there is types of synchronization can be achieved is, one is static wait. Two types are there, two concepts we have, static wait and dynamic wait. By seeing the names itself, it is very easy for us to understand what is static means. It is a predefined, which is a Predefined. fixed, yeah, which is a static values. So what is this dynamic? It means Wait. which keeps on changing, right? So there Yes. is no particular limit. It should be there only for this moment of time. So you can achieve the concept of synchro with this both static weight and dynamic weight. So first of all, let us understand what is about the static weight. In order to achieve about the static weight, we have a standard module called T box weight. Okay. So in order to achieve the concept of synchro, so in that we have two methods called either a static weight or either the dynamic weight. If you go for a static weight, how do you use that? You have a standard module called T-box weight. First of all, before showing you how to make, how does this happen and execute the same test case what we have done. I will execute the same test case and tell me what is the issue with the synchro. Okay. Okay. So already yesterday we executed this, right? Yes. Test. So let me think. I think there is should be logout. Hmm. There is a completely successful executed, right? If you see this, completely successful executed and it got passed. So you have all the results, everything. Now again, I will open the demo web shop, right? Not here. Hmm. So
When I open this demo web shop, is delete logout? No. So actually in our test case, logout is there. So after Yes. verifying the success message, we have clicked on logout means it went clicked on logout, right? But why did not it logged off properly? Due to some dialogue like pop-up. There is one reason. Means you have not given proper time to log out, and there is a pop-up window, another reason. So because from Tosca point of view, it will just execute whatever inputs you have given. So it will directly click on logout. So after completing this logout immediately, it will go and close the browser. Application has not got the proper time to log out because the next step is what? Close browser. So it's closed. Browse. So that is the issue. We can do with the help of static wait by using some external wait time. So that is called static. Okay. For static wait, I have a standard module called tbox wait. Let me think. So I'm trying to execute one more time in browser, in Chrome browser. Let me see. Did you see? There Yes. is no logout. Mm. I'm changing the settings previously here executed in Microsoft Edge. Okay. So now I'm changing the settings here. I mean, అదేదో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేది నాకు క్రోమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి నేను సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేస్తున్నా అది మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బికాస్ అక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లో ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో పాపప్ విండో వస్తుంది సో పాపప్ విండో వస్తుందంటే అది అనదర్ రీజన్ అవుతుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ పాపప్ విండో డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో దట్స్ వై ఐమ్ చేంజింగ్ ద సెట్టింగ్స్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ సో అందుకే నేను బ్రౌజర్ క్రోమ్ లో వేసుకున్నాను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ let me just finish this one. So I have a standard module, right? I have a standard module called tbox wait. So I'm going to right click, go to test case, right click, search and add test step. Just tbox wait. Wait. See, already tbox wait. So click on it to add anything new module in your test case. It will be automatically coming and sitting at the bottom, right? So Yes. after logout, see, after logout, tbox wait should be there. Correct? Mm. Yes. So tbox wait. So after click on logout, Tosca should wait for some time. Correct? And this standard module asking how much duration it wants to want. Please remember it should be always in the form of milliseconds. Okay? So milliseconds లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే. So maybe, Okay. for example, you are asking for 3 seconds. Okay. You should not give 3. You should give 3000. Okay. Okay. You should Okay. always give the input in the form of milliseconds. So 1 second equals to how many milliseconds? 1000 milliseconds. Right? So 3 Yes. seconds ki 3 seconds, 3000. 3000. 3000 milliseconds. Right? So I'm going to give a 3000 milliseconds. So as well as input, I'm going to give a string to them because let me see duration 3000 ఇచ్చాను ఇక్కడ milliseconds ఇవ్వను డేటా టైప్ అనేది స్ట్రింగ్ ఎందుకు తీసుకుంటాము
మిల్లీ సెకండ్స్ కి ఇవ్వాలా లేదా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. Okay. ఇది ఇవ్వడం కరెక్టా కాదా అనేది. See, I'm trying to execute this test case in Scratch book. Let me see. ఇది ఇవ్వాలా లేదా? Sorry. I need to close this one. చూసారా? అది లాగౌట్ అయింది ప్రాపర్ గా. Yes. The duration value has to be numeric. Current value is 3000 milliseconds. It shows. ఇది లాగౌట్ అయి ఉంది. కనిపించిందా మీకు? Yes. So it is up to your convenience and based upon the situation. Okay. So but ఇక్కడ నీకు ఎందుకు execution time? Let me just try once again. Okay. Now clear? అంటే న్యూమరిక్ పెట్టినా కూడా వస్తుంది. రైట్? Yes. So now, for example, you give 5 seconds in T box wait, for example. Okay, but Tosca find out the control in 1 second. But remaining 4 seconds are saved, right? But in T box wait, they will not save 4 seconds. So whenever you use the standard module T box wait, Tosca will blindly wait for that much of time. So for example, if you give 10 seconds or 20 seconds or 30 seconds, it will wait the entire time what you have mentioned. Because of this, we can get one disadvantage. నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు మీరు 5 seconds కానీ 10 కానీ 20 seconds ఇచ్చినా కూడా అది ఎంటైర్ టైం 20 seconds కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అది వెయిట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ కంట్రోల్ 5 seconds లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేసిందంటే ఇంకా 10 seconds పెట్టారు, 5 seconds లోనే అది ఫైండ్ అవుట్ చేసిందంటే 5 seconds మీకు మిగిలినట్టే కదా, అది సేవ్ చేయాలి కదా, అయినా సేవ్ చేయదు అది, అలాగే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. సో 100 టెస్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. Okay, so you mentioned the concept of synchro in your test cases. I mean, you used T-box wait as 3 seconds, 5 seconds, or 10 seconds, and so on. So you kept and mentioned seconds depends upon the situation.
సిచ్యువేషన్ బట్టి మీరు మెన్షన్ చేస్తున్నారు సెకండ్స్. అండ్ దెన్ యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ పాస్. బట్ అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్? 100 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక టెస్ట్ Yes. కేస్ కి ఎంత టైం తీసుకుంటాంది ఇక్కడ? 3 సెకండ్స్ ఇంక్రీజ్, 3 సెకండ్స్ పైన తీసుకుంటాను అనుకుందాం. ఓకే, Okay. 100 టెస్ట్ కేసెస్ కి 100 టెస్ట్ కేసెస్ లో వన్ టెస్ట్ కేసెస్ కి 3 సెకండ్స్. 100 ఇంటూ 3 ఎంత అవుతుంది? 300. 300 seconds. It means Yes. execution time is increased. So Increase అయింది. 300 seconds అంటే 5 minutes. 5 minutes of time. అంటే మీకు ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా ఇక్కడ? సో అయింది. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇన్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ 10 seconds వేస్ట్ అయినట్టే మీకు అక్కడ. అవును. కరెక్టా? ఒక్కొక్క మీరు 10 seconds పెట్టారు ఇడ. ఓకే, కానీ మీ 1 టెస్ట్ కేస్ కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి 3 సెకండ్స్ తీసుకుంటాంది. మిగతాదంతా వేస్ట్ అయినట్టే. కరెక్టా? అవుతుంది. అలా నేను చెప్తున్నాను. సో ఇన్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ మీరు 10 సెకండ్స్ లో 3 సెకండ్స్ వెళ్ళిపోతే 7 సెకండ్స్ వేస్ట్ అయినట్టు. కరెక్టా? సో ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఎన్నో సెకండ్స్ వేస్ట్ అవుతున్నాయి. సో దే జస్ట్ ఓన్లీ యువర్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్ ఈస్ టేకింగ్ 15 to 20 minutes more. You complete the test in the functionality, they will remain a constant, but just simply the execution time is getting increased. Is it a best practice? No. So is using the T-box wait, which is a static module or a static module or a standard module or a static wait, is it a best practice to you? Of course, no. Then what is the other way? Then there comes the concept of action mode wait on. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఒకటి, యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైనామిక్ వెయిట్. సో ఇట్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్. సో వెన్ ఎవర్ ఇప్పుడు మీరు యాక్షన్ మోడ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, వెయిట్ ఆన్ అనేది ఒక యాక్షన్ మోడ్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇట్ సింప్లీ డిటర్మైన్స్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద సింక్రో ఓన్లీ. ఐ మీన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు యూజ్ ఎ స్టాటిక్ వెయిట్. స్టాటిక్ వెయిట్ అంటే స్టాండర్డ్ మోడల్ టీ బాక్స్ వెయిట్. ఇది వచ్చేసి యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డైనామిక్ వెయిట్. So simply I just need to use action mode wait on. So how do I use the action mode wait on? Okay. So for example, ఇప్పుడు ఓపెన్ URL ఉంది, ఈ టెస్ట్ కేస్ ఉంది అనుకుందాం. సో ఐ కాంట్ సీ అ రిజిస్టర్ డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ. మీరు ఓపెన్ URL ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తానే డెమో వెబ్ షాప్, నాకు రిజిస్టర్ కనిపించట్లేదు అనుకుందాం. టెస్ట్ కేస్ ఓపెన్ అవ్వగానే I can't see register. Due to some network issue or system issue, application is not loading fastly. But Tosca wants to click on register, but it's not there. So in that situation, my test case will fail, right? Are you getting my point? Yes. అది లోడ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నా టైం ఎంత? 3 seconds. అది లోడ్ అవ్వలేదు కానీ 3 seconds ఫినిష్ అయిపోయింది. నా రిజిస్టర్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి నా టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అయింది. If I use static wait, then it works, but it is not a best practice. So dynamic wait will be used in this situation. So if I use dynamic wait, then we should use action mode wait on. Then how do we use this? What we are talking about, action mode, right? It means how do we perform multiple actions on a single control? How do we perform multiple actions on a single control? By using cardinality. మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది ఒక కాన్సెప్ట్, కార్డినాలిటీ యూజ్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు రిజిస్టర్ టెస్ట్ కేస్ ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జంప్ టు మాడ్యూల్. ఇక్కడ ఉంది, అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఇప్పుడు నేను రిజిస్టర్ ని క్లిక్ చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ నాకు అది అప్లికేషన్ లో కనిపించట్లేదు. సో దాన్ని నేను ఓవర్కమ్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు, ఇక్కడే కదా నా రిజిస్టర్ కంట్రోల్ ఉండేది. ఓపెన్ URL తర్వాత రిజిస్టర్ ఉంది. రిజిస్టర్ ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జంప్ టు మాడ్యూల్, అది ఎక్కడ ఉందో మాడ్యూల్ ని చూసుకుంటున్నాను. చూసుకుంటే నాకు ఇక్కడ వచ్చింది. ఓకే, రిజిస్టర్ ఉంది. రిజిస్టర్ లో క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ ప్రాపర్టీస్ లో వచ్చేసి నాకు కార్డినాలిటీ కావాలి. కార్డినాలిటీ ఇక్కడ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎన్ గా చేంజ్ చేస్తున్నాను.
ఈ కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది కదా, కార్డినాలిటీ. సో కమ్ టు యువర్ టెస్ట్ కేస్. వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది చూడండి, ఇంకోటి వచ్చింది మీకు కంట్రోల్. ఐఎమ్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఆన్ సింగిల్ కంట్రోల్. సో ఐఎమ్ కమ్ టు యువర్ టెస్ట్ కేస్. రిజిస్టర్ మీద నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇన్పుట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ విజిబుల్. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ విజిబుల్ ఉందా లేదా అని నేను చూసుకుంటున్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే అని ఇచ్చి నేను ఇక్కడ వెయిట్ ఆన్ ఇస్తున్నాను. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లిక్ ఇచ్చాను, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. సో నౌ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్? వెయిట్ ఆన్ అనేది ఒక వన్ యాక్షన్, ఇన్పుట్ అనేది అనదర్ యాక్షన్. సో రిజిస్టర్ కంట్రోల్ మీదనే పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాను. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ ఓపెన్ URL అండ్ ఐ టోల్డ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ టు టోస్కా. Please wait on this register control until unless it is visible to you. ఓపెన్ URL ఓపెన్ అంటే డెమో వెబ్ షాప్ ఓపెన్ అవ్వగానే నేను ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను టోస్కాకి? టోస్కా, నువ్వు రిజిస్టర్ కంట్రోల్ కనిపించేంత వరకు నువ్వు వెయిట్ చేయి అంటున్నాను. ఓకే, నువ్వు వెయిట్, అది విజిబుల్ అయినంత వరకు నువ్వు వెయిట్ చేయి. విజిబుల్ అయిన తర్వాత నువ్వు క్లిక్ చేయాలా, అంతవరకు నువ్వు టెస్ట్ కేస్ ని ఫెయిల్ చేయకూడదు అని నేను ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాను. సో ఇట్ కాంట్ వెయిట్ ఫర్ 2 hours, right? There should be limited time, right? So what is the default time that Tosca will wait when you use the action mode wait on? This is one interview question. So when you use the action mode wait on, what was the default for maximum time that Tosca will wait when you use this action mode wait on? Okay, ఇలా అడుగుతారు అన్నమాట ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. So if you got some problem like power cut for whole day, there is no network, application. I mean, application open చేశాను but controls not loaded. Then how much time it will wait? So the default time is in the settings. దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే go to project, click on settings. Okay, just wait for some time. You can see the T box, right? T box చూసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ సింక్రొనైజేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఈ సింక్రొనైజేషన్ లో వైల్ కమింగ్ టు సింక్రొనైజేషన్ టైమ్ అవుట్ చూసారా? సింక్రొనైజేషన్ టైమ్ డ్యూరింగ్ వెయిట్ ఆన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్. సో 20,000 ఉంది ఇక్కడ, ఇట్ మీన్స్ 20 seconds. ఓకే, 20,000 మీన్స్ 20 seconds. 2,000 మీన్స్ 2 seconds. 20,000 మీన్స్ 20 seconds. అర్థమైందా? 2 lakhs మీన్స్ 200 seconds. So what is the default time that Tosca will wait when you use action mode wait on? ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. 20 seconds. Yeah, 20 seconds. That is your answer. When you use action mode wait on, max to max 20 seconds will wait. In case if the control is found in the 5th second. Okay, open URL. Tosca ఇప్పుడు URL ఓపెన్ అవ్వగానే Tosca took 3 seconds or 5 seconds to find register control. But what about remaining 15 seconds? If register control finds in 5 seconds, the remaining time, it will not wait. That is the advantage in dynamic wait. If your control is found is just 5 seconds, the next remaining 50 seconds will not be wasted. Tosca will move to the next step. So static wait 10 seconds or 20 seconds ఉన్నప్పుడు it will waste. స్టాటిక్ వెయిట్ లో 10 seconds 20 seconds ఉంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ ద స్పెసిఫిక్ టైం, ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో అదంతా వేస్ట్ చేస్తుంది మీ టైం అంతా. అదే డైనామిక్ వెయిట్ ఉంటే ఇట్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ద కంట్రోల్ ఈస్ లోడెడ్. ద నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ విల్ నాట్ బి వెయిట్ అండ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్. So better to use dynamic wait more than static wait because you can save the time during execution. So always the best practice is to use only the dynamic wait, which is the action mode wait on. For example, ఇప్పుడు రిజిస్టర్డ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో
ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ డీటెయిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ద కంట్రోల్స్. నాట్ హియర్. ఇక్కడ ఉంది కదా రిజిస్టర్డ్ డీటెయిల్స్. సో ఫర్ Yes. ఎగ్జాంపుల్ యూ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ కంట్రోల్స్. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ నేమ్ కి జెమ్ టు మాడ్యూల్ చూద్దాం. జెమ్ టు మాడ్యూల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ కార్డినాలిటీ ఒకటి ఉంది. సో కార్డినాలిటీకి నేను ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఎన్ గా చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ వెళ్తున్నాను. లాస్ట్ నేమ్ ని కూడా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా. Yes. So I'm going to copy this one. I'm going to paste it here. నేను ఇక్కడ wait. This constant. Visible. Okay. ఇక్కడ true. Wait on. Okay. Okay. Let me do one thing. Before I'm doing this, copy దాంట్లో ఎందుకు చేంజ్ చేయాలి? Paste it. Jump to module attribute and next test case. Jump to module attribute. ఇక్కడ నేను visible equals to true. Wait on. Okay. Okay. మరి లాస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ కూడా విజిబుల్ ఇస్తాను. ట్రూ. వెయిట్ ఆన్. సో ఈమెయిల్ కూడా జంప్ టు మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్, కార్డినాలిటీ, టెస్ట్ కేస్, కాపీ, పేస్ట్. Wait on. So let's say you entered first name, last name, email, random data, right? But you don't know what is that, right? Are you able to store the values? మీరు వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయగలరా? నో, రైట్? ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ద వాల్యూ.
ఐ టోల్డ్ యూ ద బఫర్ కాన్సెప్ట్ రైట్. బఫర్ కాన్సెప్ట్ లో డెఫినేషన్ ఏంటి మనకు తెలిసింది ఇది. ఇట్ ఈస్ ఎ Data టెంపరరీ స్టోరేజ్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ అండ్ క్యాన్ బి యూజ్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ టెస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు లాగిన్ టెస్ట్ కేస్ ఉంది, ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ నీడ్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాగిన్ టెస్ట్ కేస్ ఉంది, ఐ నీడ్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఐ హ్యావ్ టు గివ్ రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ రైట్. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ గివ్స్ న్యూ ఈమెయిల్ ఐడి, బట్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ every time. So whatever it generate, I am going to store the value and reuse it with the help of buffer. Correct? buffer. Yes. So that's why what I'm saying, first name దగ్గర నేను బఫర్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను అనమాట. సో బఫర్ మీన్స్ f_name. ఓకే, దీన్ని నేను బఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఏదైతే వాల్యూ నాకు స్టోర్ అవుతుందో అది నేను బఫర్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, Okay. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు టోస్కా, ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఒకటి వేరియబుల్. దిస్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, ఏదైతే ఇక్కడ వాల్యూ జనరేట్ అవుతుందో అది నాకు f_name లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ఈక్వల్స్ టు 1. 1 అనేది వాల్యూ, నాకు ఇక్కడ ఏ అనేది ఏ లో స్టోర్ అవ్వాలి 1 అని. అలాగే సేమ్ f_name అనేది దాంట్లో ఈ వాల్యూ ఏదైతే ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుందో ఇక్కడ నాకు స్టోర్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాను. So you please wait for some time and give some input and then store the input value which is given and store it in the name of f_name variable. అలాగే నేను లాస్ట్ నేమ్ లో కూడా ఇచ్చుకుంటున్నాను l_name. ఓకే, ఇక్కడ నేను బఫర్ ఇస్తున్నాను. ఏదైతే లాస్ట్ నేమ్ ఏదైతే ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుందో ఆ వాల్యూ నాకు l_name లో స్టోర్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ లో కూడా అంతే, email_id అది నేను బఫర్ గా ఇచ్చుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అండ్ పాస్వర్డ్ రీయూజ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్, సో హౌ ఈస్ యువర్ టెస్ట్ కేస్? ఇప్పుడు మీ టెస్ట్ కేస్ ఎలా ఉంది? సో యూ హ్యావ్ ఎన్హాన్స్ యువర్ టెస్ట్ కేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ యాక్షన్ మోడ్స్. ఇన్పుట్ ఉంది, వెరిఫై ఉంది, ఓకేనా, వెరిఫై కూడా యూజ్ చేసామా, బఫర్ ఉంది, వెయిట్ ఆన్ ఉంది. సో అన్ని చూసేసాం. నో ఐ విల్ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఇన్ ప్రీవియస్ టెస్ట్ కేస్ ఐ డోంట్ యూజ్, ఈ టెస్ట్ కేస్ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ నేను వెయిట్ ఆన్ అనేది యూజ్ చేయలేదు. కరెక్ట్, ఇక్కడ చూసేసరికి మీరు Wait టెస్ట్ on కేస్ రన్ అయి వెయిట్ ఆన్ అనేది ఉంది. సో లెట్ us see the execution time. ఫస్ట్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏముందో చూద్దాం. What happened?
Do we need to save and run? అంటే సేవ్ చేసాక మళ్ళీ రన్ చేయాలా ఏంటి? వచ్చింది, నేనేమో సరిగ్గా చేయలేదు. లెట్ మీ డూ వన్స్ అగైన్. Why it's not executed? రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేయలేదు. ఓపెన్ URL, రిజిస్టర్ క్లిక్, ఎంటర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ లో మెయిల్, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, రిజిస్టర్ క్లిక్, verify the success message, click on log out, box wait, close browser. Now we will try it. Now it's working. రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసారంటే డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు పట్టింది, స్టార్ట్ టైం, డ్యూరేషన్ టైం, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. డ్యూరేషన్ టైంలో స్టార్ట్ టైం వచ్చేసి ఇది, డ్యూరేషన్ లో ఫినిష్ అయింది ఒక 0-2-3 ఏమో సంథింగ్ ఇట్లా వచ్చింది. కానీ మీరు ఇది సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ చూసారంటే, లెట్ us see the execution time for this test case. I'm going to rename this one. Synchronization. I'm going to execute this test case. ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదన్నమాట. There is no difference because I use this action mode wait on write because you don't have any issues in your application. So it is a dynamic wait. Actually, that's why it will not wait for specific time. What happened? Like in register, maybe you click. Perfect. మీరు ఏదైతే టైం ఇచ్చింటారో అది వెయిట్ చేయదన్నమాట. సో టైం డ్యూరేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? సో ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. లెట్ మీ సీ. So the concept is if you're finding a control in the first second, the next 90 seconds will not be waited. The Tosca will be directly jumping on to the next step. అంతే, ఇదే డిఫరెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? స్టాటిక్ వెయిట్ అండ్ డైనామిక్ వెయిట్ అంటే Yes. సో స్టాటిక్ వెయిట్ used it
See, but in one place, and you have less means, very less test cases, but you don't use in that case when you have very used test case. బికాస్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్టాటిక్ వెయిట్ అనేది లెస్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాడండి. వెరీ యూజ్ టెస్ట్ కేసెస్ 100 టెస్ట్ కేసెస్ 200 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాడకండి. బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ టు హ్యాంగ్ యువర్ సిస్టమ్ ఆర్ స్టక్ అయిపోతుంది ఎక్కడైనా సరే సమ్వేర్ ఆర్ బ్లాక్ యువర్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ ది బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ యు హ్యావ్ ఫాలోడ్ అండ్ హౌ మచ్ డూ యూ యూజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్? I have told you to store the value in buffer, right? ఇక్కడ నేను buffer లో రిజిస్టర్ చేశాను, right? Where did I store all these things in buffer only, right? If you see, this is not buffer here. There is an option called buffer viewer. See, టూల్స్ లో మీరు చూసారంటే బఫర్ వ్యూవర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. యూ విల్ ఏబుల్ టు సీ, క్లిక్ చేశారంటే Okay, ఇక్కడ ఒక చూసారా value. ఫస్ట్ నేమ్ కి ఇక్కడ ఏదైతే మీరు బఫర్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారో అది బఫర్ అయింది చూడండి. ఫస్ట్ నేమ్ ఈ ర్యాండమ్ గా ఏదైతే వాల్యూని జనరేట్ చేసిందో అది F_నేమ్ లో స్టోర్ అయింది కదా. యూ డిడ్ Yes. యూ కెన్ సీ రైట్. సో Yeah. L_నేమ్ కి ఇది, ఈమెయిల్ ఐడికి ఇది, PWD కరెక్టా? PWD ఏదైతే వాల్యూ స్టోర్ చేస్తుందో అది. అండ్ మొబైల్ నెంబర్, డైనామిక్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్, టెస్ట్ కేస్ స్టోరేజ్, F_, ఇది ప్రీవియస్ యాక్చువల్, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్. ఇంతవరకు చూడండి అంతే, PWD వరకు. సో నేమ్ ఇదంతా నేను ప్రీవియస్ గా చేశాను కాబట్టి అది బఫర్ నేమ్ అలాగే స్టోర్ అయింది. సో ఇది ఆల్రెడీ స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు దీని ఇక్కడ ఆటో హైడ్ అనేది ఒకటి ఉందా, చిన్నగా పిన్ లాగా. సో మీరు దాని మీద క్లిక్ చేశారంటే యూ కెన్ సీ ఎవ్రీ టైమ్. జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ టేక్ టు కర్సర్, అక్కడ కర్సర్ ఇలా మూవ్ చేస్తానే మీకు బఫర్స్ కనిపిస్తాయి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ అండ్ దెన్ ఆటో హైడ్ కావాలంటే తీసేస్తే చాలు, హైడ్ అయిపోతుంది. జస్ట్ కర్సర్ మూవ్ Okay. చేయాలి దాని మీద. ఓకే, టూల్స్ లో బఫర్ వ్యూవర్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పిన్ ఇక్కడ తీసేస్తే అది హైడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటో హైడ్ అన్నమాట. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ Yes. సింక్రనైజేషన్? Yes. So how do we achieve these? What are the types of synchronization? Static weight, dynamic weight. Static weight ante standard model T-box weight. Dynamic weight ante action mode weight on. Very important, very important concept in interview purpose. Okay. 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 సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఇంతవరకు? Yes. సో ప్రీవియస్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? చేసాం. ఓకే. అండ్ బేగం యాక్చువల్లీ లైక్ ఇప్పుడు మనం క్రోమ్ లో ఒక 3-4 టాబ్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు రన్ చేశారనుకోండి, మీకు అన్ని ట్యాబ్స్ కనిపిస్తాయి కదా. సో అందులో మనకు కావాల్సిన డెమో వెబ్ షాప్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసి స్కాన్ చేస్తాం. యా కరెక్ట్. బట్ నా కేసు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు నేను డెమో వెబ్ షాప్ మాత్రమే ఎనేబుల్ లో ఉందనుకోండి, అదొక్కటే వస్తుంది. మిగతా ట్యాబ్స్ ఏమి నాకు లైక్ అది కనిపించట్లేదు అక్కడ. సో మీరు చూపిస్తారా? నేను స్క్రీన్ ఏమైనా షేర్ చేయగలరా? మండే అంటే ఈరోజు సిస్టమ్ లైక్ రీబూట్ అవుతుంది అందుకు. ఓకే, సో మీరు అది ఒకసారి చూపిస్తే నేను ఐ కెన్ క్లియర్. ఓకే. ఎందుకు రావట్లేదు నేను చూస్తాను ఒకసారి. యాక్చువల్ గా అన్ని చూపిస్తుంది. లెట్ మీ సీ. అమెజాన్ ఓపెన్ చేశాను. సో let me check. Modules. Okay. Scan. Application.
ఇలా అని కనిపించట్లేదు అంటున్నారు మీరు. ఇది 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 చూపించట్లేదు. ఉమ్, ఇలా ట్యాబ్స్ చూపించట్లేదు. అది కూడా ఏంటంటే ఆ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ ట్యాబ్ మీద నా కర్సర్ ప్లేస్ అయి ఉంటేనే నాకు అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది, లేకపోతే చూపించట్లేదు. సో మీరు ఒకసారి చూపిస్తే నాకు అర్థం అవుతుంది. నేను ఏ దాంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ట్యాబ్స్ కనిపించవు, విండోస్ కనిపిస్తాయి. మీరు అది కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏదైతే క్రోమ్ లో ఇది నాకు లాస్ట్ ట్యాబ్ ఏముందో అది కనిపిస్తుంది. జూమ్ వర్క్ స్పేస్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అనేది నోట్ ప్యాడ్ నాది. ఇది అమెజాన్, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ లో అమెజాన్ ఏదైతే లాస్ట్ ట్యాబ్ ఉందో అది కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక విండో, ఇది ఒక విండో, అలా విండోలో ఏదైతే లాస్ట్ ట్యాబ్ ఉంటుందో ట్యాబ్స్ కనిపించవు, విండోస్ కనిపిస్తాయి మీకు. డిడ్ యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ విండోలో నాకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది లాస్ట్ ట్యాబ్ నాకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డెమో వెబ్ షాప్, నేను లాస్ట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసుకున్నాను. సో నాకు ఇది కనిపిస్తుంది. నాకు ఇది కూడా కనిపించాలి, నాకు ఇది కూడా కనిపించాలి అంటే కనిపించదు అనమాట. ఒక విండోలో ఏదైతే మీరు లాస్ట్ ట్యాబ్ ప్లేస్ చేసి ఉంటారో అది తీసుకుంటుంది. ఒక అప్లికేషన్ నే కదా యాక్సెప్ట్ చేసేది. మీరు ఒక ఇసి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీకు బ్రౌజర్ లో అప్లికేషన్ తీసుకొని టెస్టింగ్ చేయమని చెప్పరు వాళ్ళు. డైరెక్ట్ గా ఓకే. మీకు అప్లికేషన్ ఇస్తారు. వెన్ యూ ఓపెన్ దట్ అప్లికేషన్, ఒకటే కదా మీకు అప్లికేషన్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ లో అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తారా? బికాస్ మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ లో మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? బ్రౌజర్. కానీ మీరు రియల్ టైమ్ లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి చేయరా? అందుకే టోస్కా ఏం చేస్తుందంటే అన్నిటినీ తీసుకుంటుంది. మీ అప్లికేషన్ ఏదైతే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసి ఉంటారో, దిస్ ఇస్ మై డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, అండ్ జూమ్ ఆల్సో మై డైరెక్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇది కూడా నా డైరెక్ట్. ఈ విండోని కూడా తీసుకుంటాంది. నాకు ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విండోని కూడా డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాంది. యువర్ ఇది కూడా. సో నాకు డైరెక్ట్ అప్లికేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది కూడా తీసుకుంటుంది. అండ్ బ్రౌజర్ అనేది కూడా డైరెక్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇది అనేది కూడా డైరెక్ట్ అప్లికేషన్. బట్ ఏదైతే లాస్ట్ ట్యాబ్ ఉంటుందో అది మాత్రం చూపిస్తుంది. ఇది ఓపెన్ చేసి ఇది పెట్టారనుకోండి, ఇది చూపిస్తుంది. గురునాయక్ పెట్టేసి, గురునానక్ పెట్టేసి మీరు అప్లికేషన్ స్కాన్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి, ఏదైతే మీరు ఓపెన్ చేసి పెట్టింటారో అది మాత్రం షో చేయడానికి, డిస్ప్లే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అది. బికాస్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఓకే ఈ అప్లికేషన్ ని స్కాన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాందా అని తను క్వశ్చన్ వేసుకుంటాన్నాడా. ఓకే. ఓకే, ట్యాబ్స్ కాదు, ఓ విండోస్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటుంది అది. ఓకే. మీరు ఒకవేళ ఆ డౌట్ ఉంటే టుమారో నాకు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. సో ఐ కెన్ సీ, నేను రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఇంతవరకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఎస్. డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? వన్స్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి అప్పుడు యా, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి చూసి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకేనా? టుమారో నేను సెలెక్ట్ కన్స్ట్రైంట్ టాపిక్ చెప్తాను. ఓకే. ఓకే, కాదు, ఇప్పుడు యూజువల్ గా లైక్ నార్మల్ గా మనం టెస్ట్ కేస్ అనేది ఇట్లా మనకి కావాల్సిన కంట్రోల్స్ అన్ని తీసుకొని టెస్ట్ కేస్ ప్రిపేర్ చేసి, సో మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు మనకి అక్కడ కరెక్ట్ గా మనకి కావాల్సింది డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు అన్న టైంలో ఈ బఫర్ లేదా సరిగా క్లిక్ అవ్వట్లేనప్పుడు వెయిట్ ఆన్స్ ఇది అప్పుడు కదా వాడతాం. అవును. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ చెప్పాను కదా, ఏదైనా అప్లికేషన్ లోడ్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే ఏదన్నా పవర్ ఇష్యూ వల్ల ఏదో సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది, మీ అప్లికేషన్ లోడ్ అవ్వట్లేదు. మీ టెస్ట్ కేసెస్ అయితే రన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. కానీ 3 సెకండ్స్ 5 సెకండ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ 5 సెకండ్స్ లో అది అప్లికేషన్ ఓపెన్, అందుకే చెప్పిండేది అప్లికేషన్ టూల్ రెండు ఒకే స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడే అది మ్యాచ్ సింక్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. మీ అప్లికేషన్ స్లోగా ఉంది, కానీ మీ టూల్ మాత్రం స్పీడ్ గా ఉంది, సింక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా? లేదు కదా. అందుకే సింక్రొనైజేషన్ అని కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట. దాంట్లో మీరు టైం ఇచ్చుకోవచ్చు. మరి సింక్రొనైజేషన్ లో 2 టైప్స్: స్టాటిక్ వెయిట్, డైనామిక్ వెయిట్. స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? టీ బాక్స్ మోడల్ యూజ్ చేసి, స్టాండర్డ్ మోడల్ టీ బాక్స్ వెయిట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. దాని ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అడిగితే, మీరు ఎంత 20 సెకండ్స్ ఇచ్చినా 20 సెకండ్స్ కూర్చుంటుంది అది. అంటే అప్లికేషన్ దాంట్లో రిజిస్టర్ క్లిక్ అయిన తర్వాత కూడా అది 20 సెకండ్స్ కూర్చుంటుంది అట్లే. అంటే 5 సెకండ్స్ లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేసేసింది అనుకుందాం. మిగతా 15 సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తుంది.
కానీ అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కాదంటున్నాను. తక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. అదే 100 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అలా 20 టైం సెకండ్స్ 20 సెకండ్స్ యూజ్ చేసుకుంటా పోతే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేస్ కి 20 సెకండ్స్ తీసుకుంటా పోతే 100 టెస్ట్ కేసెస్ కి ఎన్ని కావాలి, చాలా టైం పడుతుంది. సో డైనామిక్ వెయిట్ ఉంటే మీకు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అన్నమాట. ఎప్పుడు హ్యూజ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నప్పుడు. ఆ హ్యూజ్ టెస్ట్ కేసెస్ కి 20 సెకండ్స్ పెట్టుకున్నారు సింక్రోలో మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అంటే ఏంటి, యాక్షన్ మోడ్ వెయిట్ ఆన్. సెట్టింగ్స్ లో మీరు వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారు, 20 సెకండ్స్ పెట్టుకున్నారు అనుకుందాం. సెట్టింగ్స్ లో సింక్రొనైజేషన్ చూపించాను మీకు ఇక్కడ. ప్రాజెక్ట్ లో వెళ్ళి, సింక్రొనైజేషన్ లో వెళ్ళి, సెట్టింగ్స్ లో వెళ్ళి టీ సరే. బాక్స్ వెయిట్ వస్తుంది. సో ఆ దాంట్లో సింక్రొనైజేషన్ లో టైం పెట్టుకున్నారే అనుకోండి 20 సెకండ్స్ ఇక్కడ మీరు. ఓకేనా, ఇక్కడ 20 సెకండ్స్ సింక్రనైజేషన్ పెట్టుకున్నారు అనుకో. ఇప్పుడు 20 సెకండ్స్ ఉండేది యాక్చువల్ గా. 5 సెకండ్స్ లో అది ఫైండ్ ఇది అవుట్ చేసింది అనుకో, డిఫాల్ట్ మిగతా 15 సెకండ్స్ ని వదిలేస్తుంది. అంటే టైం సేవ్ చేస్తుంది ఇక్కడ మీకు. కాదు, ఈ 20 సెకండ్స్ అనేది డిఫాల్ట్ వాల్యూనా, మనం ఏమి చేంజ్ చేయలేమా ఇక్కడ? బై డిఫాల్ట్ గా మీకు ఆల్రెడీ టోస్ గా బై డిఫాల్ట్ గా సెట్ చేసుకొని పెట్టుకునింది అది 20 సెకండ్స్ అనేది. అదే ఓకే, అడిగింది మనం ఇంటర్వ్యూ. యా, మొత్తానికి 20 సెకండ్స్ అని పెట్టుకుంటుంది అది. సో అందుకే ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగింది మీకు ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే ఆ, ఎంత బై డిఫాల్ట్ గా టోస్ గా టైం సెట్ చేసుకుని పెట్టుకుంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ టైం కి అన్నప్పుడు 20 సెకండ్స్ అని చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ఓకే. వన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. When you use the action mode wait on, what was the default time? Okay, maximum time the Tosca will wait when you use this action mode wait on అన్నప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి, 20 సెకండ్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, ఓకే. ఓకే. మీరు దాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఎగ్జిక్యూషన్ టెస్ట్ కేస్ బట్టి మీరు ఇక్కడ 20 సెకండ్స్ పెట్టుకుంటారా, 30 సెకండ్స్ పెట్టుకుంటారా, 50 సెకండ్స్ పెట్టుకుంటారా అనేది మీ మీద డిపెండ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అప్ టు యూ. ఓకే. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఎస్. సో ఎనీ క్వైరీస్? లైక్ వన్ థింగ్, లైక్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ఓకే, ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడు ఇలా వెయిట్స్ అది యూజ్ చేసి పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మనం చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ టెస్ట్ కేస్ రన్ చేస్తాం కదా. సో అప్పుడు లైక్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ అప్లికేషన్, టాస్క్ అప్లికేషన్, మన వెబ్సైట్ అప్లికేషన్ రెండు సింక్ లో ఉంటే అప్పుడు ఇలా చేస్తే పర్లేదా? అంటే లైక్ ఆ తర్వాత బఫర్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సింక్ లో ఉన్నా సింక్ లో లేకపోయినా మీరు వెయిట్ ఆన్ అని, మీరు వెయిట్ చేపియాలా, నాకు ఏమో సింక్ అవ్వదేమో అని మీకు డౌట్ ఉంది. కానీ సింక్ అవుతుంది అక్కడ యాక్చువల్ గా స్పీడ్ మాత్రం సింక్ అవుతుంది. కానీ మీకు డౌట్ వల్ల ఏదో వెయిట్ అని పెట్టుకున్నారు, అదే మీకు ఇంపాక్ట్ కాదు. అందుకని నేను చెప్పిండేది, నేను ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను, ఇది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను అనేది అందుకోసమే. దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అని నేను లాస్ట్ లో అదే మాట చెప్పిండేది. మీకు ఏ డిఫరెన్స్ ఉండదు ఎగ్జిక్యూట్. ఇది దీంట్లో వచ్చేసి నేను వెయిట్ ఆన్ మెన్షన్ చేయలేదు ఎక్కడ కూడా, చూసారా? ఇక్కడ కూడా నేను ఇక్కడ వెయిట్ ఆన్ మెన్షన్ చేశాను. కానీ నా టూలు, నా అప్లికేషన్ మొత్తము సింక్ లో ఉంది. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ నేను ముందు జాగ్రత్తగా ఏం పెట్టుకుంటున్నాను, ఒకవేళ సింక్ అవ్వని పొజిషన్ లో నాకు వెయిట్ చేయాలి, ఓకేనా, విజిబుల్ గా కనిపించినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు అని నేను ముందు జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటున్నాను అంతే. ముందు జాగ్రత్తలు అంటారు కదా, ఇప్పుడు నేను ఊరికి వెళ్తాను, ఎక్కడైనా దూరంగా ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నాకు ఫీవర్ రాదని నాకు తెలుసు, నాకు కాన్ఫిడెంట్. కానీ ఏమో వస్తుందేమో అని నేను మెడిసిన్స్ ముందుగానే పెట్టుకుంటున్నాను. అది యూజ్ రావచ్చు, యూజ్ రాకపోవచ్చు. అలా అని నా ట్రిప్ ఏమి ఫెయిల్యూర్ కాదు కదా. నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేదేమో, నా ట్రిప్ మాత్రం నేను చూసుకొని వస్తున్నాను. యూజ్ అయితే నేను మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తాను, యూజ్ అవ్వకపోతే అలాగే పెట్టుకుంటాను నేను. అది కాన్సెప్ట్ అంతే. ఇంకా అంతే. ఓకే, సో మరి టుమారో కనెక్ట్ అవుదామా? ఓకే. సో టుమారో సేమ్ టైమింగ్? సేమ్ టైం. ఓకే, సో సీ యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. టేక్ కేర్ జ్యోతి. బాయ్. బాయ్.